çay içip aramızda dileklerimizi aytıp oturak. Bu жерде Әлбай ағам келіп отыр. Қанатты ағашы келіп отыр. Аз екеш бөлем бар бұл жерде. Келіп отқан жан-жақта ағайындар. Мәкең Мұхтарға қосылып, жерде әңгімелеріміз айтып отырайық. Az ekeli olur kalmıyor. Эльмира. Yekemin ağzını kurbaştır. Geldesin. İmanlı olur. Kaymakta da öz koçunu istiyor. Bırak yesin geçmiş pek olur ya. Ya sonra kekliyor olarak gözümden boyunda geçtiğim her günün bir direksiyon ağından kekliyor arasında kekliyor Ayrıca yerde saatlerinde yaşamasını bekleyin. Hoş var o ayaklar dedim mi? Hem Allah bunlar hoş var. Benim korumalı bekliyoruz. Ya aslında çok hoca. Akımın hocası. Peki. Ay o su kötken dostumuz ne ki amanda sageti. Mustafa var para konuşuyor. Yok kesin bizge çok karamat ya. Çeyrek. Attan üstü attı boşta tuttu. O atının yekşadan bir monçak sağdan başlıyor. Akşam gelip Akşam gelip Böyle kıvırcık dinlemek. Allah. Bunu yapacağım. O ya. Batıl tasarım bazı paranı bir tane şeyle batasın. Yer alma çıkartkan ne dedi? Enesimi koyduk. Son kendilerinde birazdan gel ya. Kıvırcık tamam. Akşam çıktı. Falan geçti. Kalk ortasına iyi bir şey. Ulan. Ya Allah. Ben onu kurbanım giyin. Şimdi yürüyün davalamaydı o. Ya ne diyorsa bol şişede bir sonra ben de esmaydı biraz posta biraz dört yürekten basın. Kattı da böyle kaldı ya. Tüydünüz bir yerdiniz biliyorsun. Olsun var. Oh. Bizden amada. Ramada ya. Türkiye gömleken yerde Tılsımdan baydan çıkan adam koyacak. O da bir kovayla gelgen kasiyeti olur. Bir şey arzağından yarattan kasiyet değil. Adam soğuklarını divanları yolgası olsun. Hatta yeri yaydı olsun. Onu da üstü bakın. Daha soğuk olmadı. Rahmet. Geldi ona git vakti yapılsın diye. Her vaktlarını gelip geliyor. Bu şey var sen Alem bir araya gitsin. Canlıkların kutlu olsun da. Soğuk olsun. Öyle de okuyorum. Bala sağlığı için bir sağlığı olarak getirsin. Onun bir engmesi alanı talaka vermiyorum. Kaslarını tutmam. Okudun, nakız bulmasa gidiyorum, muharma kelime okudun. Yine o kasıda otursun degende, ya hiç rahat. Aklına ketken bana kaç bulur. Yersen, tamam ayrılma ver. Onun dedede başta o kötü oldu. Şimdi onun kan batarım, vermem gerekiyor. Ama bu okuttan bana hastalığı değil, ben de hastane, kaza hastam koydum. Pazarına olmasın, ciğerleri sağ olmasın. Önümün tübüne geçsin. Tabii başka kaldı.
Kendilерге de осындай жақсылық тілей отырып, бастарына амандығын тілейміз, еліміздің саулығын тілейміз. Халқымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Anneler. 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 Amanda, Bilgi, Karlıgaç var, Gülsün var. Ana jildemizge aralap, ona hukumatda Berbat'tan kalıp hoca var. Her ağamız, her jildemiz, her jiyin Müslümandır. Alay etmada olur ne doğru. Efendim gibi de olsun. Allah Teala onun mesela birliklerini teşekkür Havamızın da. Önce biz de bir yengilde bağır. Şimdi kavratında kumatiyi gömbe bir mi? Uzunca arkasında bulasın. Nagaşınız ağırıp gelip beni karayıra köprüsüydüm. Otururken kolyemi çeşit. Kolyemi böyle ayıp gittiğinde ögeyim maykını koyuyor. Önce bir Kur'an yaptırıp gözüme yaptırıp kıyınaldığında muzday oldu oluyor. Öz birden okuduydu. O genç aralık. Sonday özünün kasiyeti baralarını koyun. Sonra beni yapıp kınçarı beni ağırma yürümüyor. Kavamızda da koyuyor. Zihinsel aslında söylüyor mu sana zihinsel? Nasıl yoksa yapıyoruz. Babam nagaşısı Hanefi'nin. Bir vatan sadaka kavuşuna Mekke'nin balda kızlar koca var insan. Dinleri var. Böyle kavuşuna sadaka. Ellerin sağ olsun. Senin bir cüre sanırım üstünde koyarsın da bunda kalanında. Var var. Bu zaman mı son başta? Elin sağ olsun. Düşünceli bu video tasarımları ödemek var mı? Sen değişimde seyir olmak. Bu yaptı mesela. Seyirlerin ne yaptı diye söyleyeyim. Bir yapacaktı bu yaptı. Mesela. Ne yapacaktı diyorum. Bu yaptı mesela. Neler olur da. Allah'ın sıkıntı. O aşkımızı o kısımların şeyler olsun. Havasına hata yapamaydım ben. Çünkü kesin batayı sorsun. Çünkü bayram sarıda olsun. Bu yaklara cümle. Ne yapıyorsun? Verilen sadaka kabul olsun. Yolumuzda yaxşılık kılmayı aman böyle, başımız aman olsun, gönlümüz sağ olsun. Amin.
Ben buradayım alayım. Sen aytıp жүрмін. Сол көкелерің Gözlerin sağ olsun. Gözlerin aman olsun. Okulasın bazen kökelerin. Şapaat bilsin. Kökesi açsın. Her yediğin sağlık, amaçlık dilerim. Bana şakalarım kızım olur. Benim yaşım gözüm verdim. Benim saçım izleyeceklerim koymadan kalmışım. Asırkanın kovacaksın zaten. Ya Allah'ın kazanma sayfa şükür. Nurhanat. Ayganat, Aycanat. Asırkanın kovacaksın. Sadakın kovacaksın. Aman oğlum. Suzak oldu babam dostlar. Kumara kaçıp kendi dedim ayağı ağır var. Gidip onun atını Joldubay'a koyasın dedi. Sonrasında kızı gelip otur Tuyda. Terbiyesi için tasında otur. Adamın çakırı. Ne? Babam Suzak köptüğün Joldubay diye ballar var olsun. Havay yüzümüze girişkemiz. Bağıra gitmiyor, ayten dedim. Ay, o sözü. Benim kuvanıştım. Ağamız verilip atkan asların kabul olsun demektim. Bu ağa tuğralı men biraz жазып та жүрмін, тарихқа да жазып жүрмін. Дәстүрлі жолдарда бір Қазақстанның біраз жерге таратып жүрмін бұл кісі туралы. Себебі бұл кісі енді бір жағы секрет, мен Жолдыбайдың қызы болғанменен ағасына бергенмін Қалбай деген салға. Қалбайдың қызы болып есептелетін шындық енді қашанда шындық жатпайды ғой. Бүгінгі мына әкеміздің төріне келгенде Жолдыбайдың қызы болып шығып отырмын, айып етпесін деп. Айта берген бұл кісілердің бәрі жоқ деп. Дертіне дауа тапқан, іздеген жан деп мынау ағамызға айтылған. Қасиетті Маңғыстаудың Қараойында туып өскен Мерген ағаны білмейтін жан кемде кем болады. Ақсары өңде жүзіне мейірім шапағаты төгіліп тұратын Маңғыстаудың Мерген аталған ағамыз болған. Саналы ғұмырында тарыққанға дем беріп жұбатқан жабырқау көңілді қуантқан керемет қасиет иесі. Атадан қонған қасиеттің арқасына адасқан жолға салып, алжасқанды жөнге салып, ел қатарына енуіне орасан жауап жәрдем берген, жәрдем тиген бірде-бір жан. Маңғыстау және басқа да көптеген өңірлерде балалы бола алмай жүрген жандарға және баласы тұрмай жүрген жандарға көп себебі тиген. Алла содан соң Мерген ағаның қасиетінің арқасына балалы болып, қуанышта, шаңырақта, шаттыққа толған қаншама жандар бар. Мерген ағаның ем-домыменен батасы арқылы Мерген ағаның ем-домымен батасы арқылы қуанған жандар қаншама. Ағаға деген халықтың ақ тілегі де соншалықты болатын. Тірі кезінде ел алғысына бөленген жан. Мерген аға өзінің ақ батасымен өмірге келген сәбилердің атын өзінің құрдасы армияда бірге болған. Осы Жолдыбайдың атымен қойдырған. Аллаға шүкір. Маңғыстауда ағаның ақ батасымен келген Жолдыбайлар жетерлік. Сонымен қатар емшілік қасиет бойына дарыған Мерген ағаның шәкірттері баршылық. Орынжан Рахметұлы және Айнұр Көлсен және Қарлығаш тағы басқа да біздің Маңғыстауда көптеген сіңірлеріміздің барлығы да осы ағаның жолымен халыққа қызмет өтіп келеді. Екінші қыры, ол әйелі көріп келіп айтқан дәл келетін қырық-құмалақтың қыры мен сырын терең меңгерген жан. Айтқаны айнымай келетін қасиет иесі. Келесі бір қыры, бір күні Мерген аға Шевірдегі құрдасы Жолдыбайдың үйіне келеді. Ағаның ауылға келуіне бүкіл Шебір қуанды. Одан мал сойылды, естіген көрші күлім ағайын тегіс жиналды. Ақсақарға сәлем беруге асқан ауыл адамдары келе қалды. Бірақ бұл кезде құрдасы Жолдыбайдың өмірден өткеніне де біраз жыл болған еді. Бірақ орны бар. Әр шаңырақта әр баласы. Қара шаңырақта Жекөңнің кемпірі Жарқыш жеңгеміз болатын. Жарқыш жеңгеміз кенже ұлы Дәрібайды үйлендіріп келінді болғанына да бір жыл болған. Сол келіннің аяғы ауыр, ай күні жетіп отырған болатын. Содан Мерген ағамыз келіннің аяғының ауырлығын сезіп, күннің жақындағанын сезіп, болғанын сезіп алып, әдейі іздеп келген бет екен. Құрдасымен іздеп келгеніне жеңге де мәз. Содан кетерінде Мерген аға кемпірмен саған қуанту үшін келдім деп, келін аман есен босанады, олды боласың. Қалай баланың атын Жолдыбай деп қойып едім. Келін аман сау босанады, ер балалы болады. Сәттім берді деп қоясың дейді. Жеңешем ойбай құрдас атамның атын қалай атаймыз? Қалай атамның атын ауызға аламыз? Айта алмаймыз. Атамның атына ұқсастырып сәт берген деп қойған екен.
Қазір сол інім үлкен мамандық иесі, маякта жұмыс істейді. Биыл осы жазда үйленіп туған жеңгелері ата берген бала деп атын атамайды. Аналарымыз үлкен көзін көрген аналарымыз да аттарын атамайды. Бұл берген ағаның көріп келдік қасиетінің тағы бір қыры болатын. Иесі асыл ойдың мерген ағам, бойдағы барын елге берген ағам, дертіне дауа тауып айыққанған кетедік көңілденіп келген адам. Биесін алған мынау кең даладан, пейілін алған мынау кең даладан, жиын байлық ел қараған, ем жуап ауырғанды емдейсін деп, қасиет үйіп төгіп берген Аллам. Орында киі қонған шаңырағын, ұл келін ұйтқысы болып сол ұяның, қаншама жылдар жылжып өтсе дағы биікте мәңгесің аға жаным деп бүгінгі ағамыздың 10 жылдық кешін еске алып, қызы деп айтайын ба, қарындас деп айтайын ба, Ақбөбек Қалбайұлынан қызы Құрдасының қызы ойласын, қызын жоласы айтан дегенді айтпаймын мен. Мен айтқан бір оғын бірге жоқ. Сау үшін айтып артық сәттің берді деп қоясың дейді. Жеңешем ойбай құрдас атамның атын қалай атаймыз? Қалай атамның атын ауызға аламыз? Айта алмаймыз. Атамның атына ұқсастырып сәт берген деп қойған екен. Қазір сол інім үлкен мамандық иесі, маякта жұмыс істейді. Биыл осы жазда үйленіп туған жеңгелері ата берген бала деп атын атамайды. Аналарымыз үлкен көзін көрген аналарымыз да аттарын атамайды. Бұл берген ағаның көріп келдік қасиетінің тағы бір қыры болатын. Кемпірінен саған қуатың үшін келдім деп, кейін аман-есен болды боласың. Қалай баланың атын жолды ғой. Ағамның ақ батасымен шалқи берің, жамандық көрмен жақтарын түскенше. Осы отырған ағамызды елеп келіп келіп отқан ағайындар бәрінің үйлерінде той болсын. Шаңырақтарынан шаттық жеріне көрке кетсесін. Әрбір аттаған қадамын мерген ағамның ақ жолымен алға беттесін беріппін. Аз қабыл болсын. Екеуміз біргеміз. Мына бір жағынан Шәлибас деген менің енем болды. Аманғали деген қайным бар Қызылтөбеде. Соның мамасының сіңлісінің қызы. Мына кішкентайынан, құрттайынан бірге көз алдымда өсті Шәлибас. Бір жағынан сіңлім. Екеуміз бір жерде жұмысымызда бір. Себесін папының Майша деген қайын апасы болып қайынекесі. Солармен тумалас сар жағы. Қызылтөбеде бірге өстік. Рахмет апа. Апамыз туралы. Сол кісінің апасы мен біздің енелеріміз, жақын енелеріміз. Әкесі 40 жыл азық қуат етіп шамамыз Маңғыстау ойында жүргенде біз отырғанда мергеннің баласы бізге көп вопрос туындай қалады. Әсер етеді ғой. Жаңа мына жерде адам көп келіп жатыр да, Медеке деген жерде апам балғыз отыр, Жекеден келіп отыр, құрдасы. Қазақта айтамын ғой, сен жездеңнің әптері етеді ғой деп келіп жатқан. Қазақта айтады ғой, әкең өлсе де әкеңді көргендер өлмесін дейді. Сондықтан да ол ағамыздың атын билеп отқан осы келіп отқан адамның көпшілігі біледі ғой. Бүкіл қазаққа мерген аталған кісі ғой ол. Енді аруағына ешкім шек келтіре алмайды. Сол ағаның емшілік нелері бар, маған қасиетті беріп кеткен нелері бар. Әрі кезде бір жағынан соларды ұстап келемін мен. Шындықты айтып Gülsüm abla, kardeş abla, Hüseyin'e жеңешем бар. Әлібай'ın жеңешем бар. Құдағай бар әндерде. Әлдерінен көрке кетпес. Әрбір аттаған қадамын мерген ағамның ақ жолымен алға беттесін демекпін. Аз қабыл болсын. Екеуміз біргеміз. Мына бір жағынан Шәлибас деген менің енем болды. Аманғали деген қайным бар Қызылтөбеде. Соның мамасының сіңлісінің қызы. Кішкентайынан, құрттайынан бірге көз алдымда өсті Шәлибас. Бір жағынан сіңлім. Екеуміз бір жерде жұмысымызда бір. Себесін папының Майша деген қайын апасы болып қайынекесі. Солармен тумалас сар жағы. Қызылтөбеде бірге өстік. Рахмет апа. Керемет атамыз туралы. Естелік. Апасы мен біздің енелеріміз, жақын енелеріміз. Әкесі 40 жыл азық қуат етіп шамамыз Маңғыстау ойында жүргенде біз отырғанда мергеннің баласы бізге көп вопрос туындай қалады сосын.
әсер етеді ғой. Сен жездеңнің әбден етеді ғой деп келіп жатқан. Қазақта айтады ғой, әкең өлсе де әкеңді көргендер өлмесін деп. Сондықтан да бұл ағамыздың атын көпшілігі біледі ғой. Сіз қазақтар менің аталған кісі ғой, ол кісінің бәрі бесіншек келіп қалмайды. Иә, сол желеп жүріп жатсыз. Бұл ағаның емшілік нелері бар, маған бір қасиетті беріп кеткен нелері бар. Әлгі енді бір жағынан соларды ұстап келемін. Gülsüm abla, kardeş abla, Gülsüm abla jengişem var. Ali Bey gibi jengişem var. Ben şurada Kudagay var dedi. Kısra. Sadakalarım kabul olsun. Kulağımız barbırlarına жақсы шапағаттарын қасиеттерін барлық енді көрсеткен нелердің бәрін айтып жатыр ғой жерде естіп отырмыз енді бәрі енді өзінің қасиеті шығар алланың берген өзінің шығар алланың берген өзінің бір қасиеті шығар талай адам сол құдадан жаңағыдай ем алып жақсы дегендерін алып неше түрлі адамдардың бәрі сол емдерінен жақсы болып кетіп жатыр деп айтып жатыр ғой енді сөзімді сарқып көп әлем тұрып айта алмаймын енді бәрі енді оңынан болсын артында қалған балдарын ұрпақтарын шапағатымен қасиетімен желеп жіберіп жата берсін Әмин. дендері сау болсын ұрпақтарының Тыңдайық. үйлерінде той болсын деп Әмин. балдар ұлға түсіп жатыр деп жатыр бәрі де құтты болсын оңынан болсын не айтайын анда басқа дендеріңіз сау болсын үйлеріңде тек той болсын тек артта жақсылық болсын құданың аты Әмин, жақсы әмин. болсын тек Айтқаныңыз келсін. бәріміз аман болсын дендеріңіз сау болсын үйлеріңде той болсын еліміз тыныш болсын Kudagay деген қызымыздың енесі. Шоқты адамдар болса Бақманның енесі деп қояйын. Ал. Апа сіз айттыңыз ба? Жақсы. Ер адамдар жағы айтты ма? Асқар бар. Ал, жезде. Ал, айтыңыз жезде. Көке, жезде сөйлеп жатыр. Sadakaların kabul olsun. Әмин, әмин. Sağ olsun. Bana şahitlerin kısa olmasın. Ben de sonunda yaptım. Айтқаныңыз келсін. Әмин. Ал, жезде. Құрметті ағайындар. Дауысты қарасын. Сен дауыс берген бұл. Ал енді мен бір Баша дейтін ауылданмын. Үш бөжек едік. Мен ортаншысымын. Үлкені өткенде уақыт болды. Көшкін әулиеден мұнда әкесінің қасында жатқан шығар. Жақында садақасы болды. Жүзін өткізді. Сайлау дейтін жағай руы. Үлкен бажам 46 жыл. Менен 10 жас үлкен, ал менен 10 жас кіші. Арам 10 жастан. Ал енді мынау Арқылықтың кеткенің бәрі қабыл болсын. Енді мекен дейтін енді өзіме жақсы құда берді. Қалай енді құда болған. Құдағайды да көріп алдық. Ал енді мынау жатқан жер жайлы болсын. Шеркеш, келмеш еді. Жан жағымызда бәрімізді тумаластарды, балдарын, немерелерін, шөберелерін бәрінде желеп жата берсін деймін ғой. Ал енді мына алыстағы бар, жақындағы бар, оқудағылары бар, бәріне аман болсын, дендері сау болсын. Үйімізде, үйлерінде той болсын, қуаныш болсын. Ал мекен сол бізді желеп жата берсін деймін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Ал, мұн жақта сөйлейтін. Аға сөйлейсіз ба?
Беріп жатқан садақаларың қабыл болсын. Өлі разы болмай, жырғаймайды дейді ғой. Ол сіздерді сөйлеп жүрдеп қолдап жата берсін. Әмин. Балдарының қалған көрмеген жақсылықтарын балдары көрсін. Оқуда алла бәрі аман болсын. Айтқаныңыз келсін. Бүгінгі беріп жатқан садақа қабыл болсын. Мен мына аттарымды атап атқан жоқпын. Тыныштарыңыз аттарын атап атқан жоқпын қайнымның. Әуелден де осылай біздің қазақтың салт дәстүрі ғой мен. Мен осы келін болып түскенде ең бірінші көрген қайным осы бала. Ол дейді аржайнап бала әуелден. Құттақандай сол кісі қолтығына бүйтіп қысықпай тұрды. Көп бала уақытта матасын ғой. Арқасына байлап қоятқанда сонда қолтығына қысықпай жатыр. Мына бала мен уақытта танымай кім екенін білетін едім. Кім екенін деп айтатын едім. Сонда енді бір уақытта мен көп танықтырамадым. Артынан қайнаған ұлымыз қайнағымызбен жақсы дәмдес болдық. Кейін пап ұстайтын білген болыпсыз. Мен пап ұстап әкім болатын күннен көп болған екенмін онда. Алайын мен бүгін беріп жатқан садақа қабыл болсын. Өлі жебемей тірі байымайды дейді. Енді әркімнің енді қазақта айтады ғой, батыр болсаң жауыңа майдан тисін де, азамат болсаң халқыңа пайдаң тисін деп. Пайдасы тиген ғылымды біздің тұшығыптың енді әулиесі деп айтуға болады енді. Алла ғой, Алладан кейінгі біздің тұшығыптың шебері осы кісі болды. Баласы қостанса да, мал бірдеңе болса да, тек ақиме жетіп баратынбыз. Енді өмір дейтін әлгі Мұқағали деген айтыпты ғой, пай-пайымыз өтесің-ау, осылай тиясың-ау, қуанышпенен күлкіні дейді. Ұзақ ғұмыр жасады, әдемі жас жасады, балдарын кемеріне келтірді, дегеніне жеткізді. Ол қаншама мал бағып жүрсе де, көңілі ояу, көзі сауатты азамат. 25 жасында баласы әкім болды мысалы. Мінекей сол атаның ақ тілегі шығар деп ойлаймыз. Балаға дейтін, балам әкім болады, балам мұқалтыр болады, балам керемет жақсы маман болады десе, бала дейтін соған қарай бейімделі өседі екен. Атаның алғысын алған балалар, алғысын алған семья деп айталамын мен. Келіндер ағынан кесіп өтпеген, балалар ағынан кесіп өтпеген, қарсы сөзді айтпаған, мінекей дәретті жерді баспаған, Құранды басқа жастаған ақкемнің бүгін жатқан жері жайлы болсын. Енекей Алла тағала енді тек сол жақта біліп жасаған, білмей жасаған кемшіліктерін қойшырып, сау саламат болсын. Кемшілігін кешіп, Алла тағала мейіріміне бөлесін. Қасындағы апамды да осындай неге дәрежеге жеткізіп, баттаған мені апам. Қандай азамат болса да, азамат көтермелейтін қасындағы жолдасы. Бүгінгі менің қайным деп дүрдетіп, ас беріп отырған мен сәнебаш аппақ келінімнің арқасы. Дендерің сау болсын, аман болыңдар. Далада жүрген азаматтарың аман болсын. Өзің сияқты азамат болсын. Мен сияқты әдемі жеңгелеріңді ұмытып кетпей, анда-санда сәлем беріп тұрмын. Садақа қабыл болсын. Атаның жатқан жері жайлы болсын. Енді Алла тағала тек ондай адамдарды жабылғайды ғой, жабылғай берсін. Сендерге де шапағат істейсін. Азаматтар барлықтарың да дендерің сау болсын. Үйлеріңде той болсын. Ойлаған армандарына жете беріңдер деп ойлаймын. Әмин сияқты дейтін ағамыздың туған жерінде. Алдымыздағы бәрі бастары жақсы деп айтып жатыр осы тілекте. Енді мен де өзімде мектеп шарының қысымын барған келген жерім қожағым және нағашым қосай шекпе деген жерде тұрамыз. Мен де сол жаңағы қатты сұрғылық тартқаным 27 жасында. Өзім жұмыс жасап жүрдім, райкомда. Bir белінен отырған кісі мені ұйықтатпай. Себебі мен кішкене жүрегім әртүрлі сондай алаңдап сондай қатты ауырдым. Сонан Қалшықпедегі қайнағанарға апарды.
сондай бұл балада әруақпен келіп тұрған деп сол айтып нақтысын айтты, бірақ дегенмен маған осы сол кісіні табу керек болды. Бұл емес деймін, консультациялық аппаратта бұл емес деймін, шын айтамын, консультациялықта қатты болғанмен осы өте жақсы болды. Ай, баланың өзі біліп отыр ғой, жүрегіне келіп отырған адам. Сонан сөйтіп жүргенде түс көріп, сонымен не де болса жолдасым айтты, осы шұқыр жаққа бір барайықшы деп. Түс көрдім, осы беттен деп айтып ұйықтатпай, сондай кішкене көтеріп бардық, алып барғанда алдында отыр екен, көрген кісінің алдында отыр екен. Мына кісі дей бердім. Сонан ол кісі орнынан тұрып, жолдасын хабар айтты, жүрегі көтеріп, тегі ұйықтамай көктемде сондай сұрқос болып жүр. Сондай үйге апарды, үйге барсақ мама бар екен. Яғни мама дейміз, сол мама деп кеттік. Үйге апарды, сонан солдан кезден бастап менің көзім ашылды, кәкем әулиеге түнекті, бағыттарымды айтты, сосын айтты, не де болса, кішкене сонан кейін барып шұғын алып күлгенімден ұйықтай бастадым. Әр нәрсені орнымен көретін болдым. Сосын не де болса кәкелерімізді, шаңырағымызды көрсін деп, сонымен кәкем тумаластарының бәрін 2 автобус болып, барлықтарына қонағасы беріп, батасын беріп кетті кәкем. Сонан кейін шүкір денсаулығында бәрі де түзелді, жақсы жағдай болды. Сонан осы үйдің кәкемнің осы үлкен қызы болып есептедім, қарлығаш жемменен сәл кіші болғаннан кейін. 3 қызбыз, мергеннен 3 қызымыз. Мен жолдасым келетін еді, больницаға операцияға түсіп қалғанға байланысты операцияға мені де келіп жатыр. Енді мына тум бауырларыма деп, бауырларыма барлық дастархан басындағы жұрағатта алыс жағым құдаға жерді көтен адам келмеді ғой. Сол барлықтарымызда отбасыларымыз аман болсын, балдарымыз сау болсын, дендеріміз сау болсын, Амантай жанның шаңырағында деп тойды көрейік, той деп жүрейік. Енді балалары Айғанат пен Айжанатты да арадымнан Алматыға дейін босануға барғанда Алматыға да барғанмын, келекелеге күтіп алдық. Айғанатты көпке дейін өзім бақтым. Кәкем ауырған уақытта өзінің басы қасында өзім болдым. Жебеп жатсын, шапаға тиісін барлығымызға да. Кішкене шашап тұрғасын деп сөзінде ретінде келтіре алмай жатып, жүрегімдегі сөзді айтып жатым. Аман болайық, сау болайық. Амантай жанды сәлем ұрсан. Бәріңізде енді бөтен емесінде бәрінде де бір адамдай қожа баба бар, тілектесім бар. Біреу жалар, біреу жал, не деген қарлығашым бар, сіңлім бар, бәрі де осы дастарға шаңырақта отырған барлықтарыңызға да отбасыларың аман, дендеріңіз сау болсын. Кәкемнің шапағаты, апайым, мына кісінің да бектеміздің қызы менің апам. Шапағаты дейсің бәрі. Аман болайық, сау болайық. Жақсы күндерде өстіп жүре берейік, аман болайық, жақсы. Әумин, айтқаныңыз келсін. Алла тағала. Үчәгә жейші. Алла құрметті қонақтар. Бүгінгі асқа жиналған. Ас қабыл болсын. Жақсы әдемі тілектер айтып жатыр. Садақа. Бір мал садақа. Бір мал садақа. Бір мал садақа қабыл болсын. Кәкенің жақсы көретін балқысы бар еді. Сол кісінің бала келді біз. Амантайдың бөлесіміз. Сәлимаштың апасымын. Үш жерде шоғайлар бар. Енді мынау кәкені мына тұшығылықтан Ақшқорға әкеліп, ол кісінің сондай жақсы әдемі қасиеттерін сырттан еститін, қолы жетпей жүрген адамдар осы Амантай әкеліп, өшкенде кәкенің көптеген жақсы ем шарасын Ақшқордың елі қарып болды деп айтамын. Ол үшін Амантайға көп рахмет. Ертеректе енді ол өзі сенім үйін болмаса кетмейді. Содан бұл Амантайдың өзі енем бар депті ғой. Біздің Кезінде келмеп едім, барайын депті. Біздің енелеріміз, Амантайдың мамасы барлығы жас күнде әрқайсысы әр жақта жүрген ол уақытта мынандай аралас тұралас жоқ қой. Содан жайлап малды отырды, бұл кісілерде шаруашылықта жүрді. Содан апамдар келіп, Амантай оқу бітіргеннен кейін осы Ақшқорға келді. Сол Ақшқорға келгеннен кейін біз жақсы араластық. Амантай бізді жақындатты, араластырды.
бұрынғыдай емес, өте жақсы аралас болдық. Сөйтіп жүргенде менің сіңлімді алды. Сондай жақсылық жақтарыменен осы Ақшұқырдың еліне өзі басшы болды, елін көркейтті. Сондықтан да Амантайға да көп рахмет. Белдеріңіз сау болсын. Сау болсын. Саған айта берсе жақсылық көп. Осы Тұщықұдықтың көп елі Амантайдың арқасында Ақшұқырмен телмірді отыр. Оны да мойындап қойыңдар. Өздерің отырмасаңдар, бала-шағаларың отыр. Мына Тұщықұдықтың қырдың адамдары тек Тұщықұдық емес. Шетпен бар, ана жағында Таушықың бар. Соның барлығы да осы жерге орналасты. Қазір жайлап елді Ақшұқырды қойып, жан-жағына қарап, Ақшұқыр телімінің жақсы екенін біліп, Ақтаудан үйалып, сөйтіп жылжып жатыр. Оның бәріне де себепкер болған осы мен Амантай деп айтамын. Сондай азаматшылық қасиетің арта берсін, денің сау болсын. Барлық мына отырған бөлелер сіздерге де бапаларыңыз желеп жатсын, бізді де желеп жатсын. Садақаң қабыл болсын. Әумин, сау, рахмет жеңе. Сізді жатырап жүре беріңіз бөлердің қасында. Сыздай бол. Жатырап Ал, келесі. Сізге ұқсат деп қайтып келесіз барып деп. Нағаш апам. Бүгінгі мына беріліп жатқан садақа қабыл болсын деймін. Бәріңізге бірінші амандасып алайын. Мен мына Санюяштың анасының Төре деген інісі бар, соның қызымын, қожалығынан келіп отырмын. Енді беріліп жатқан садақа қабыл болсын, Амантай. Жатқан жері жайлы болсын, Құдамыздың. Шаңырақта той болсын, балаларым оқуға түсіпті, жақсы оқуын бітіріп, аманшылық ауылға келсін. Шайрек мала. Азаматы болсын. Енді осы дастархан әрдайым тойға жайылып тұрсын. Құдамыздың жатқан жері жайлы болып, желеп жата берсін. Азқы жақсы болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Ал, Кішапа. Бүгін беріп қалғанға садақа қабыл болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Әмин, ал коллектив. Тыңдаймыз. Құданың атына беріліп жатқан садақа қабыл болсын. Емдеріңіз сау, аман есен жүріп, Құданың шапағатымен кең дастарханда жатырап жүргендер, алыста жүрген балалардың аман есен оқуын жақсы бітіріп келіп, тек той дастарханда келсек. Айтқаныңыз келсін. Қарай барлық адамға шапағат деді ғой Құданың. Осында келгенде келдің бәр кел, екеуміз қарт ойнаймыз. Адам қарап болғаннан кейін дейсің ғой. Ол осыған. Ал, Роза апа? Айта беріңіз, Роза апа, қазір келеді ғой. Мені ыңғайыма қарай. Роза апаның айтатыны көп ал. Амантай Санюяш, қабыл садақалары. Әмин. Ұрпақтарына, туған туыстарын балалар. Үш жетістен үлкен адам жоқ екен, бәрі өзіңі жақын жуық ағайын, туыс бауыр, құда жекжат екен. Бәріңе де садақаларын қабыл болсын. Әмин.
бала оқуға түсті, оң болсын, оқуын бітіріп, үлкен азамат болып өздерің сияқты жақсы жерден көрінетін азамат болсын. Тілектеріңді берсін Алла тағала. Сау болыңыз. Екеуі де Астанаға оқуға түсті. Екеуміз үйде. Әмин, иә. Шапағаты қол болсын. Оны айтып, таусалмаспыз. Біздің өзіміздің ұрпақтарымызға беріп жатқан жасаған жақсылықтары көп. Оны қайсысын айтамыз. Садақа қабыл болсын. Аман болсын. Сендерге шапағатпыз. Роза апа келіп папама массаж жасап, сосын барып берейді. Папам айтады, ауырып жатқан кезінде. Жоқ дейді, сен мені бірінші қалама, маған массаж жасама, мені емдеме. Мен боларым болған адаммын. Мына келінімді дейді. Келініме массаж жаса, келінімді емде дейді. Содан кейін барып уақытың қалып жатса, маған жаса дейді. Негізі бастап өзі бір аяғы ауырып сөйтті. Сосын мені қоймай шақырды. Жүрет шақырды сосын. Сен менен жақсы болатын болсаң мен барам ғой енді. Менен деп сүйіп жаңағы. Сосын бір күні бір келдім әйтеуір. 2-3 күн ба, 4-5 күн өткеннен кейін. Келіп мен сол аяғын уқалап бердім. Сол күні сол дәретке барды. Туалетіне барып содан кейін кетті ғой жаңағы. Сонда айтады ғой жаңағы. Ай сау бол, сені мен не үшін шақырып жатырмын? Әрі сен менің шапағатымды ал. Тілегімді ал. Сол тілегіме сен де көпке өсесің, көркейесің дейтін еді жаңағы. Әрі мені жаз деп жаңағы. Сол айтқан енді. Өзі де жазылды. Мен де ол кісіден шапағат алдым, бір тарай қуат алдым, тілек алдым. Әлде де арасында ол кісінің айтпайтын күніміз жоқ. Әйтеуір күнде болмағанмен 7-сіне бір рет ол кісіні айтып, садақаны түсірсек, әйтеуір ол кісіні тастамай қалып айтып жатамыз. Алла тілектерімізді берсін. Әмин. Сосын Роза апаны шақырады. Роза апаның қол тимей, шаруа шығып келмей қалып жатса, егер келмесең бірдеңеге ұшырайсың дейді. Айтқандай ақ. Бір жерді соғып алдым, аяғымды ауыртып алдым деп келеді содан кейін. Сау болыңыз. Сыйластыңыз ғой талай. Ал, үлкен апа. Жақсыны қабыл болсын Амантай жанына, тумырыстарын бәрі. Еңбегің сау бер. Аманшылық бабаңда болып қалып жатқан. Үлкен кісілердің айтып отырған тілектер қабыл болсын бәрі. Еңбегің сау, қатем бабаңның деп табағат дейсің сен бірге. Еңбегің сау, бастан амандық деген бәріңізге. Үйлеріңіз құры болсын. Әмин. Айтқаныңыз келсін. Келін алмаған келін алсын ба Гүлсәлия. Бапамның жаңа туған балсыз Батай дейтін кісі бар еді, сол алып қойып біз өзінше. Оны асқанмен кімге қарғысқа сеніп жүрмін айтады. Қалай жолдасты, секреттеріміз айында. Желі үйі өте берсін, Әмин, айтқаным келсін. Хамид. Айтқаным келсін. Сені мекендегісі